Business Law, topic number 2, Unit 2. In the last session, we have already seen and we have started with the unit number 2 chapter. Unit number 2, that is the contract law 1. એમાં આપણે introduction જોયું હતું about what the Indian Contract Act ક્યારે formulate થયું હતું, શું include કરતું હતું, 25th એપ્રિલના ઇનેક્ટેડ થયું હતું, બટ ફોર્સમાં ક્યારથી આવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર 1st September 1872. Indian Contract Act is not practiced in the states of Jammu and Kashmir. This act was passed by British India and based on the principles of English common law. Contract કઈ વસ્તુ include કરે છે? Formation of contract, its performance, essential elements, breach of contract, remedies and breach for of contract. મેં તમને બધાના meanings પણ વાકેફ કરાવ્યા છે બધાથી. પછી આપણે જોયું હતું the object of the law of contract. object શું હોય છે law of contract નો? તો એમાં આપણે basically 3 to 4 heads જોયા હતા. One was legal bind, second was provides legal remedies, third was universal application, fourth was definiteness, fifth was social and economic justice. Today when I'm going to start with the new topic, that is definition of contract. આપણે જોયું કે contract કોને કહેવાય? જ્યારે બે અલગ અલગ વ્યક્તિ કોઈ પણ એક વસ્તુમાં અગ્રી કરતું હોય એક સાથે ટર્મ વિથ ધ સેમ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, ત્યારે તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકો. પણ આપણી ભાષામાં તો ચાલશે નહીં. સો વી નીડ ટુ રાઇટ ઓર ગો વિથ ધ definitions given by the acts. A contract is agreement made between two or more parties which the law will enforce. law જે enforce કરશે ત્યારે એને અગ્રીમેન્ટ કહેવાશે. અગ્રીમેન્ટ ક્યારે કહેવાશે? જ્યારે બે પાર્ટીઝ વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટ હશે. સેક્શન 2 defines contract as agreement enforceable by law. કોઈ પણ અગ્રીમેન્ટ છે એ એન્ફોર્સેબલ એટલે કે જ્યારે એ લોને ઇન્ક્લુડ કરે છે ત્યારે તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકો. Sir William Anson defines as contract as a legally binding agreement between two or more parties by which rights are acquired by one or more to act forbearance, that is abstaining from doing something on the part of other. લો બહુ ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ છે. હવે જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટની વાત થાય છે તો તમારે ટેકનિકલ વર્ડ્સ જ યુઝ કરવા પડશે અને સમજવા પડશે. Pollock defines it as every agreement and promise enforceable at law is a contract. According to Salmon, a contract is an agreement creating and defining obligations between the two parties. આ બહુ જ ઇઝી અને સરળ રહેશે સમજવામાં અને લખવામાં પણ. એન અગ્રીમેન્ટ ક્રિએટિંગ એન્ડ ડિફાઇનિંગ ઓબ્લિગેશન લાઈક એકબીજાના ડ્યુટી, એકબીજાના હક જ્યારે કોઈ અગ્રીમેન્ટમાં મેન્શન કરેલા હોય. ઓબ્લિગેશન એટલે કોઈનું એહસાન, ઓબ્લિગેશન એટલે એહસાન જ થયું ને. તો જ્યારે આ વસ્તુ પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે છે ત્યારે એને તમે કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકો છો. American law defines contract in the following manner. A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy or the performance of which the law in some way recognizes as a duty. American law શું કહે છે? Contract is a promise and a set of promises. વાદો અને ઘણા બધા વાદા. for the breach of which, breach એટલે લો, બ્રીચ એટલે લો તોડવું કોને? તો કે લોને. વિચ ગિવ્સ અ રેમેડી એટલે કે સોલ્યુશન આપે છે પ્રોબ્લેમને. ઓર ધ પરફોર્મન્સ ઓફ વિચ ધ લો ઇન સમ વે રેકોગ્નાઇઝીસ એઝ અ ડ્યુટી. જ્યારે લોનું પોતાનું એક ડ્યુટી છે, એક ફરજ છે એના પ્રત્યેની. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ડેફિનેશન્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. જોઈએ આપણે ઇન ડિટેલમાં. Indian Contract Act frames and validates the contracts
or the agreements between various parties. A contract act is one of the central laws that regulate and oversee all the business. Wherever there is a case of a legal deal or agreement, the following section tell us what a contract is. We will see how the Contract Act 1872 defines a contract. We will also define the terms as per the Act and see what they mean. In these topics, we will decipher all the vivid aspects of Contract Act. Let us begin by understanding a concept of contract. હવે ટેકનિકલ વસ્તુ આવે છે, so you need to focus well. This was the introduction for Contract Act. Now we are going to see the definition of a contract. Contractની definition જો every agreement and a promise enforceable at a law is a contract. શું કહેવા માંગે છે? એવરી અગ્રીમેન્ટ, કોઈ પણ અગ્રીમેન્ટ જ્યારે બે પાર્ટી વચ્ચે થાય છે અને પ્રોમિસ એન્ફોર્સેબલ બાય લો, જ્યાં લો વચ્ચે આવે છે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાય છે. અકોર્ડિંગ ટુ સલમન, a contract is an agreement creating and defining obligation between two or more persons by which the rights are acquired by one or more to act for forbearance or on the part of others. જ્યારે એકબીજા પ્રત્યેની કોઈ પણ જવાબદારી, ઓબ્લિગેશન, કોઈ પણ ડ્યુટી આવે છે અને એમ જ્યારે લો આવે છે, અગ્રીમેન્ટ થાય છે, ત્યારે તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકો. Every agreement and promise enforceable at a law is a contract, says Pollock. સો તમારે આ ટર્મ ડેફિનેશન ખૂબ જ યાદ રાખવી જરૂરી છે. કોન્ટ્રાક્ટ કોને કહેવાય? કોઈ પણ પ્રોમિસ અને એગ્રીમેન્ટ જ્યાં એન્ફોર્સેબલ બાય લો is known as contract. A contract is an agreement between two or more persons which is intended to be enforceable at law and is contracted by the acceptance by one party of an offer made to him by the other party to do or abstain from doing the act. આ થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ ડેફિનેશન છે બાય હેલ્સબરી, બટ તમે સિમ્પલી યાદ રાખી શકો કે એની અગ્રીમેન્ટ ઓર પ્રોમિસ એન્ફોર્સેબલ બાય લો ઇઝ નોન એઝ કોન્ટ્રાક્ટ. આપણે જોઈએ હવે ફીચર્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. તો ફર્સ્ટ ફીચર શું કહે છે કોન્ટ્રાક્ટનું? કહે છે કે ધ એક્ટ ઇઝ નોટ એક્ઝોસ્ટિવ. એક્ઝોસ્ટિવ મતલબ થાય એક સિસ્ટમેટિક વેમાં છે, કમ્પ્લીટ છે એના સેન્સમાં, બહુ કોમ્પ્લેક્સ કે અનકમ્પ્લીટ નથી. The Indian Contract Act does not provide to be complete and exhaustive code. It deals with the general principles of contract with some special contracts only. જ્યાં જ્યાં લોની કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ લોની વાત આવે છે ત્યાં એના જનરલ પ્રિન્સિપલ્સ ઓલરેડી હશે ને હશે જ. એ પ્રિન્સિપલ્સના લીધે જ તમે એને લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકશો. The law of contract differs from other branches of law is an important aspect. The law contract does not define precisely to the parties as to how a contract is to be done. લો છે એ તમને શીખવાડશે નહીં પ્રિસાઇઝલી પાર્ટીઝને કે કઈ રીતે કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકાશે, કોને કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે. It rather demarcates certain do's and don'ts which can be defined as limiting factors within the parties to which to a contract are supposed to create a contract. પ્રિન્સિપલ્સ, જનરલ પ્રિન્સિપલ્સ જે લોના હશે તમને એ ખાલી ડુ અને ડુ નોટ ડોન્ટ્સનું એક લિસ્ટ આપશે કે તમારે આ બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને તમારું લો જે હશે ઓર કોન્ટ્રાક્ટ હશે તમારી ફ્રેમ કરવાનું રહેશે. As long as the parties to a contract do not infringe these sets of prohibitions, they are free to create any contract and terms of contract as they feel free. તમે જ્યારે કોઈ પણ પાર્ટનરશિપ કરો છો, અગ્રીમેન્ટ કરો છો બે જણા વચ્ચે જે બિઝનેસ ચલાવવા માટે, તો તમે ખાલી એના રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ અને લો જોશો. સપોઝ લો લાઈક લો છે પાર્ટનરશિપનો કે તમે બે પાર્ટીઝ જ્યારે કમ્બાઇનલી બિઝનેસ કરો છો તો તમારી પાસે એના કેપિટલ હોવું જોઈએ, બોરોડ કેપિટલ ને ઓન કેપિટલ આ લોમાં આવે. ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સમાં એ આવે તમારે
તમારે તમારા બિઝનેસનો પેટન્ટ ને ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ કરવાનો રહેશે. આ બધા લોમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. પણ જ્યારે વાત આવે છે કે પ્રોફિટનો રેશિયો કોણ નક્કી કરશે, તો કે પ્રોફિટનો રેશિયો એ બે પાર્ટી જ નક્કી કરશે એ બેયને ઠીક લાગે એ પ્રમાણે. 50-50નો રેશિયો કરી શકે, 80-40નો રેશિયો કરી શકે, 80-20નો રેશિયો કરી શકે. તો આ વસ્તુ છે એની મેળે લોકો ડિસાઈડ કરી શકે. એમાં તમારે લો ફોલો કરવાની જરૂર નથી. This means that parties to create laws for themselves. They can make the rules they like in respect of the subject matter of the agreement, and the law will give effect to the decisions. જ્યારે બે પાર્ટી કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલી અગ્રી કરે છે સેમ વસ્તુને એની ડ્યુટી એની ફરજ નિભાવવા માટે, પેનલ્ટી ભોગવવા માટે, ત્યાં લોની જરૂર નથી. પણ જ્યારે આ બધી વસ્તુ તોડવામાં આવે છે, લો તોડવામાં આવે છે, પ્રોમિસ તોડવામાં આવે છે, ત્યાં તમારે લોની જરૂર પડશે. Second is the law of contract is not the whole agreement nor the whole law obligation. કેવા શું માંગે છે? The law of contract is not the whole of agreement. લો છે એ આખું અગ્રીમેન્ટ નથી અને લો છે એ આખું લો ઓબ્લિગેશન નથી. આપણે જોઈએ ઇન ડિટેલ. There are several agreements which do not give rise to legal obligation. ઘણા એગ્રીમેન્ટ એવા હોય કે જે લીગલ ઓબ્લિગેશનને બળાવો નથી આપતા. They are therefore not contracts. જ્યાં લો નથી આવતું ત્યાં એને કોન્ટ્રાક્ટ નથી કહેવાતું. Similarly, there are certain obligations which do not necessarily spring from an agreement. અમુક એવા ઓબ્લિગેશન છે કે જ્યાં અગ્રીમેન્ટ દેતું નથી. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સિવિલ રોંગ, લાઈક સપોઝ કોઈ ક્રાઇમ કમિટ કરે પછી એના ઉપર લીગલી કેસ ફાઇલ થાય, એમાં ત્યાં લો ઓર્ડર ફોલો નથી થતો, જજમેન્ટ આવશે કોર્ટમાંથી, એક્સેટ્રા. સિવિલ રોંગ, કોઝી કોન્ટ્રાક્ટ જજમેન્ટ ઓફ કોર્ટ્સ, એક્સેટ્રા. Salmond has rightly observed that the law contract is not the whole law of agreement or the whole law of a obligation. It is the law of those agreements which create obligation and those obligations which have their source in agreements. સાલમન કહે છે કે આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ એકદમ રાઈટ છે, 100% ટ્રુથ છે. બિકોઝ નથી આખા અગ્રીમેન્ટને સપોર્ટ કરતું, નથી આખા લો ઓફ ઓબ્લિગેશનને સપોર્ટ કરતું. એ સપોર્ટ કોણે કરે છે? તો અગ્રીમેન્ટ્સ ઓનલી વિચ ક્રિએટ લો, કે જે એના એવા જ લો, એવા જ અગ્રીમેન્ટ જે એના પ્રત્યેની ફરજ, એના પ્રત્યેની ડ્યુટી અને નિભાવવાનું કે છે ઇન અગ્રીમેન્ટ્સ, એને જ એ લો માને છે. It excludes from its purview all those obligations which are not contractual in nature and agreements which are social in nature. કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇન નેચર મતલબ હકીકતમાં એક્ઝિસ્ટન્સમાં એને કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે એને બધા એના વાયદા પૂરા કરવા હોવા જરૂરી છે. ત્યારે જ તમે એને કહી શકો ધ લો ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોટ ધ હોલ ઓફ અગ્રીમેન્ટ નોટ ધ હોલ લો ઓબ્લિગેશન. થર્ડ જોઈએ. Law of contract creates jus in personam as distinguished from jus in rem. The jus in rem means right against or in respect of a thing. Word છે jus in rem, that is the right or respect for a thing. Just in personam means the right against or in respect of a specific person. પર્સોનમની વાત આવે ત્યારે પર્સનની વાત કરે છે, સ્પેસિફિક પર્સનનું કહે છે. જસ્ટ ઇન ડ્રીમ મતલબ રાઇટ ઓર રિસ્પેક્ટ, એના માટેની ઇજ્જત, એના અગેન્સ્ટના ઓર એના માટેની ઇજ્જત. જસ્ટ ઇન ડ્રીમ ઇઝ અવેલેબલ against the world at a large. Just in personam is available only against a particular person. જ્યારે ખાલી જસ્ટ ઇન ડ્રીમની વાત આવે છે ત્યારે આખા દુનિયાને લાગુ પડે છે, એકસાથે આખા સમાજને લાગુ પડે છે. પણ જ્યારે જસ્ટ ઇન પર્સોનમની વાત આવે છે ત્યારે ખાલી એક વ્યક્તિના અગેન્સ્ટમાં જ વસ્તુ લાગુ પડે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ અગ્રીમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ એન્ફોર્સિબિલિટી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક સમઅપ આપેલું છે, લાઈક શોર્ટ ડેફિનેશન. અગ્રીમેન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ. ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સની વાત જ્યારે કરીએ ત્યારે એગ્રીમેન્ટ બને છે. ઓફર એટલે તમે કોઈને કંઈક ઓફર કર્યું ને સામેવાળો જો એને એક્સેપ્ટ કરે છે તો ત્યારે તમે એનો અગ્રીમેન્ટ કહી શકો. સપોઝ આઈ ઓફર
અ ચોકલેટ ટુ યુ. મેં ઓફર કરી અને તમે એ મારી ચોકલેટ એક્સેપ્ટ કરો છો, તો શું થયું? અગ્રીમેન્ટ થયું. This was just an example. Again, one more example I can give you is um, Mr. A offers car to Mr. B. તો મિસ્ટર એ ઓફર મૂકી કોની સામે? મિસ્ટર બી સામે. ઓફર શું મૂકી? કાર મૂકી. ઓફર તરીકે કાર મૂકી. હવે જ્યારે બી મિસ્ટર એની ઓફર એક્સેપ્ટ કરે છે, તો ઓફર એન્ડ એક્સેપ્ટન્સ બે આવ્યું અને ત્યારે બનશે શું? તો કે અગ્રીમેન્ટ બનશે. જોઈએ આપણે આગળ. If we analyze the definition of a contract, we find that the contract essentially consists of two elements, that is an agreement and in enforceability by law. જ્યાં અગ્રીમેન્ટ અને enforceability by law આવે, કે જ્યાં લો ઇન્ક્લુડ થતું હોય ત્યારે તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકો. An agreement is defined as every promise and set of promises forming consideration for each other. ફોર્મિંગ કન્સિડરેશન મતલબ એ વસ્તુ કન્સિડર કરવી બે તરફથી, ત્યારે તમે એને અગ્રીમેન્ટ કહી શકો. When the person to whom the proposal is made signifies his assent there to the proposal is said to be accepted. જ્યારે કોઈ પર્સન પ્રપોઝલ મૂકે છે અને સિગ્નિફાઈઝ ઇઝ એસેન્ટ એટલે એની ઈચ્છા ધરાવે છે પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ કરવાની, તો કહેવાય છે કે પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટેડ છે. અ પ્રપોઝલ વેન એક્સેપ્ટેડ બીકમ્સ અ પ્રોમિસ. જ્યારે આ જ પ્રપોઝલ સામેવાળા વ્યક્તિ એક્સેપ્ટ કરે છે તો એ પ્રોમિસ કહેવામાં આવે છે, પ્રોમિસને ટર્મ કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇન અધર વર્ડ મીન્સ ધેટ એન અગ્રીમેન્ટ ઇઝ એન એક્સેપ્ટેડ પ્રપોઝલ. ટૂંકમાં કહીએ તો શું? એન અગ્રીમેન્ટ એક્સેપ્ટેડ બીકમ્સ અ પ્રપોઝલ. To form an agreement, there must be a proposal or offer by one party and acceptance by other. સીધી વાત છે, મેં કીધું ઓફર હશે તો એક્સેપ્ટ કરવાવાળો હશે, ઓફર નહીં હોય તો કોણ શું એક્સેપ્ટ કરવાનું? જ્યારે ઓફર અને એક્સેપ્ટન્સ બે થાય છે ત્યારે અગ્રીમેન્ટ બને છે. સો અગ્રીમેન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ઓફર પ્લસ એક્સેપ્ટન્સ. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ કોન્સેસ એડિડમ. કોન્સેસ એડિડમ ઇઝ ટેકનિકલ વર્ડ. મિનિંગ એનો જોઈએ આપણે. The essence of an agreement is the meeting of minds of the parties in full and final agreement. There must in fact be consensus and addendum. જ્યારે કહે છે કે બે માણસના માઇન્ડ, એના જ્યારે વિચાર, બે વસ્તુ બધી રીતે અગ્રી કરે છે, ફાઇનલ અગ્રીમેન્ટમાં પણ અગ્રી કરે છે, ત્યારે કહેવાશે શું? બી consensus addendum. For there to be an agreement between two parties, there must be an consensus addendum. જ્યારે અગ્રીમેન્ટ લેવાની વાત આવે છે ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે એ બે માણસ પૂરી રીતે માઇન્ડથી એની મેન્ટલ કેપેસિટીથી અગ્રી કરતા હોવા જોઈએ, ત્યારે એને કહેવાશે કોન્સન્સ એડિડમ. This means that parties to the agreement must have agreed about the subject matter of the agreement in the same sense at the same time. કોન્સન્સ એડિડમ મતલબ જ્યારે બે વ્યક્તિ જે સાથે હોય છે, જે કોન્ટ્રાક્ટમાં આવેલા હોય છે, એ સેમ વસ્તુ ઉપર એકી સાથે અગ્રી કરે છે, એકી સાથે એ સેમ પ્રપોઝલ મૂકે છે. લાઈક બેની થિંકિંગ સેમ છે, બેનું મેન્ટલ કેપેસિટી સેમ છે, બેની થિંકિંગ, થોટ, આઈડિયા બધું સેમ છે, ત્યારે એને કોન્સન્સ એડિડમ કહેવાય. અને જ્યારે બે વસ્તુ સેમ સેન્સમાં અને સેમ ટાઈમ અગ્રી કરે ત્યારે તમે એને કોન્સન્સ એડિડમ કહી શકો. અનલેસ there is a consensus addendum, there can no be contract. કોન્ટ્રાક્ટ ત્યારે ને ત્યારે જ બનશે જ્યારે કોન્સન્સ એડિડમ હશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ઓબ્લિગેશન. ઓબ્લિગેશન મતલબ ઓબ્લિગેશન, ડ્યુટી, ફરજને તમે ઓબ્લિગેશન કહી શકો. ધીસ ઇઝ ધ ઇંગ્લિશ ટર્મિનોલોજી ઓફ ડ્યુટી. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation or duty. મેં તમને હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યો. જ્યારે મેં એમ કીધું કે મિસ્ટર એ ઓફર્સ હિઝ કાર ટુ મિસ્ટર બી, તો અહીંયા ઓબ્લિગેશન હવે કોણા ઉપર આવ્યું? એન્ડ ઇન રિટર્ન મિસ્ટર બી અગ્રીડ ટુ પે ₹1 lakh ટુ મિસ્ટર એ ફોર હિઝ કાર. તો અહીંયા બે પાર્ટીઝ વચ્ચે ઉપર ઓબ્લિગેશન આવ્યું. એક તો પહેલાં એ કે મિસ્ટર એ એની કાર બંધાયેલા છે, એની ફરજ છે અગ્રીમેન્ટ થયા પછી મિસ્ટર બીને એની કાર દેવા માટે. અને સેમ વે મિસ્ટર બી અગ્રી કરે છે
કાર લઈ અને પૈસા એની સામે પૈસા દેવા માટે. તો અહીંયા બે પાર્ટીઝ ઓબ્લાઇડ છે, બે પાસે પોતાની ડ્યુટીઝ છે એકબીજા પ્રત્યેની. સો ધીસ ઇઝ ઓબ્લિગેશન. The term obligation is defined as a legal tie which imposes upon a definite person or persons. જ્યારે ઓફરર અને એક્સેપ્ટન્સની વાત આવી તો બે પાર્ટી ઓબ્લાઇઝડ આવ્યા, અને એક લીગલ બંધાણ છે બે વચ્ચે, ઓબ્લિગેશન છે, ડ્યુટી છે, ફરજ છે નિભાવવા માટેની. The necessity of doing or abstaining from doing a definite act or acts. લાઈક એ એક જરૂરિયાત ઊભી કરે છે કામ કરવા માટે અને કામ થઈ જાય એના માટે. ઇટ મે રિલેટ ટુ અ સોશિયલ ઓર લીગલ મેટર્સ. આ તમે લીગલ મેટર પણ કહી શકો કે જ્યારે મિસ્ટર એ રિફ્યુઝ કરે એગ્રીમેન્ટ થયા પછી કે હવે એનું માઇન્ડ ફરી જાય કે અમારે કાર નથી દેવી, ઓર મિસ્ટર બીનું મન ફરી જાય કે કાર લીધા પછી પૈસા નથી દેવા. તો ત્યાં જરૂર પડશે કોની, તો કે લોની, અને અહીંયા આવશે વચ્ચે સોશિયલ અને લીગલ મેટર્સ. An agreement which gives rise to a social obligation is not a contract. જ્યાં સોશિયલ ઓબ્લિગેશન આવે છે ત્યારે તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ ટર્મ નથી કરી શકતા, ત્યારે તમે એને બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકો. There must be legal obligation in order to become a contract. એક લીગલ ઓબ્લિગેશન હોવું જોઈએ. Like Mr. A to give his car to Mr. B, and in return Mr. B pays rupees sum of 1 lakh to Mr. A for his car. તો અહીંયા સોશિયલ ઓબ્લિગેશન ઊભું થયું તો અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટની જરૂર પડશે, ને ત્યારે કહેવાશે કે કોન્ટ્રાક્ટ છે. એના સિવાય એ વસ્તુ નહીં ફૂલફિલ થાય. So this was all about the obligation. Next and the last we are going to see is agreement is a very wide term. તમે જોઈ શકો છો ફરીથી તમને એક સમ અપ આપ્યું છે મેં. અગ્રીમેન્ટ પ્લસ એન્ફોર્સેબિલિટી બાય લો is termed as what? Contract. જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ કોને કહેવામાં આવશે? અગ્રીમેન્ટ હશે, અને અગ્રીમેન્ટ કોની સાથે હશે તો કે એન્ફોર્સેબલ બાય લો, ત્યારે તમે એને કોન્ટ્રાક્ટ કહી શકશો. An agreement may be social agreement or a legal agreement. જરૂરી નથી કે અગ્રીમેન્ટ ખાલી સોશિયલ જ હોય, ખાલી લીગલ જ હોય. એ અગ્રીમેન્ટ બે રીતે કહેવામાં આવશે, જ્યારે સોશિયલ બી હશે અને લીગલ પણ હશે. If Mr. A invites B to a dinner and B accepts the invitation, it is a social agreement. અહીંયા કોઈ લીગલ અગ્રીમેન્ટ નથી થતું, બિકોઝ અહીંયા મિસ્ટર એ ઇન્વાઇટ કરે છે મિસ્ટર બીને ડિનર માટે. A social agreement does not give rise to contractual obligation and is not enforceable by law. કદાચ મિસ્ટર બી નો આવે મિસ્ટર એના ઇન્વિટેશન પછી ડિનર ઉપર, તો અહીંયા કોઈ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઓબ્લિગેશન નથી, અને આ વસ્તુ માટે કંઈ મિસ્ટર એ મિસ્ટર બીને કોર્ટ સુધી ન લઈ જઈ શકે, ન એના ઉપર કેસ ફાઇલ કરી શકે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ સોશિયલ ઓબ્લિગેશન. ઇટ ઇઝ નોટ અ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઓબ્લિગેશન. It is only those agreements which are enforceable in a court of law which are contracts. એવા જ કોન્ટ્રાક્ટ્સ જે enforceable by law. જ્યારે સપોઝ મેં ફરીથી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, મિસ્ટર એ કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો મિસ્ટર બી સાથે કે મિસ્ટર એ પોતાની કાર આપશે મિસ્ટર બીને ફોર ₹1 લાખ. મિસ્ટર એ જ્યારે ડિનાય કરે, ના પાડે કે હવે મને મારી કાર નથી દેવી, તો મિસ્ટર બીને હક છે એને કોર્ટ સુધી લઈ જવાનો, એની ઉપર કેસ ફાઇલ કરવાનો, બિકોઝ અહીંયા કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ લો આવે છે, કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઓબ્લિગેશન આવે છે, તો ઇઝીલી ક્લેમ કરી શકે. પણ મિસ્ટર એ મિસ્ટર બીને ઇન્વાઇટ કર્યા ડિનર માટે, મિસ્ટર બી નથી આવતા, ત્યારે એને સોશિયલ ઓબ્લિગેશન કહેવાય. તો મિસ્ટર એ મિસ્ટર બીને કોર્ટે ન લઈ જઈ શકે. સો દેટ ઓલ્સો પણ બિહાઇન્ડ ધ નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ્સ in detail. So this was all about agreement is a very wide term. So in short you can remember is agreement plus enforceable by law is known as contract. But with due respect to contractual agreement, not social agreement. That's all for today. Thank you.